اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک مرید دوست محمد محسن سروری قادری جو گجرات سے ہیں اور جن کو ہم نے گجرات کی خلافت بھی عطا فرمائی ہے، بڑے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو روحانی برکات عطا فرمائے، اس سلسلہ کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ سائیں محبوب پیر میرے شیخ محترم مجھے بتائیں کہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے اور خلیفہ کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے، یعنی مرشد کریم اپنے سارے مریدوں میں سے جس کو چن کر خلیفہ بناتا ہے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ حضرت انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے۔ خلیفہ کے معنی بھی سن لیں، خلیفہ کے معنی ہے نائب جانشین، یعنی کہ اس کا نائب اس کے آگے خزانے بانٹنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والا دنیا میں حضرت انسان ہے۔ اور اسی خلافت کو اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی ارشاد فرمایا، ہم اپنے نیک صالحین بندوں کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اپنے صالحین بندوں کو زمین کا وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح یہ خلافت جو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بھی خدا کے خلیفہ ٹھہرے۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، اور یہی جانشینی ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، اور رسول پاک بھی خدا کے نائب اور خلیفہ ہیں دنیا میں، بلکہ خلیفہ اعظم ہے دنیا میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اصلی نبوت کے خزانوں کا، نبوت کے فیض کا جو اصلی خلیفہ ہے، اصلی معنی باطنی اور روحانی خلیفہ، ظاہری طور پر تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو جو خلافت راشدہ ملی، لیکن اصل میں وہ باطنی مرتبہ جس کو نائب کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خدا داد صلاحیتوں کا مالک ہونا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کہل مسند پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ باطنی اور روحانی جو خلافت اور یہ نائب ہونے کا مرتبہ ہے، یہ رسول پاک نے اپنے خاص الخاص مرید حضرت مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا۔ اس لیے حضرت علی اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوئے کہ وہ فنا فی رسول کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں مولا علی کو جب ہم توجہ سے غور سے دیکھتے تھے ان میں ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی، اتنے وہ رسول اللہ میں فنا ہو چکے تھے۔ یہ نائب کا، خلیفہ کا، یعنی یہ وہ کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلائی، اور حضرت آدم کو پہلے خلیفہ بنایا، اسی طرح انبیاء میں یہ خلافت، پھر انبیاء کے بعد خاتم الانبیاء، اور ان کے بعد حضرت علی، اور مولا علی کے بعد 12 امام، اور 12 امام کے بعد یہ امت کے صالحین فقراء صوفیاء تک یہ باطنی اور روحانی خلافت پہنچی۔ میں نے خلیفہ کے معنی بتا دیے جانشین، اور یہی جانشینی چلتی بغداد شریف میں حضرت غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنے زمانے میں خوب خلافت مولا کائنات کو نبھایا، خلافت کی۔ ان کے بعد یہ خلافت حضرت سخی سلطان اللہ رفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک آئی، اور ان سے وہ خلافت کا پاک کہلے مرتبہ اور مقام حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ تک آیا۔ اور انہوں نے اپنی ساری زندگی مبارکہ میں حضرت فقیر نور محمد صاحب نے کسی کو خلافت نہیں دی۔ آپ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میری خلافت میرا بیٹا فقیر عبد الحمید عطا کرے گا۔ تو فقیر عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے بعد ان کے سجادہ نشین نوری دربار کلاچی شریف کے بنے تو انہوں نے ہزاروں لوگوں کو خلافت سلطانی عطا فرمائی، اور انہی خلافتوں میں سے الحمدللہ اس ناچیز فقیر سائیں محبوب پیر کو بھی خلافت عظمیٰ عطا فرمائی۔ بلکہ مجھے جب خلافت عطا فرمائی تو بہت بڑا جملہ فرما دیا، یہاں تک کہ کسی بھی خلیفہ کے بارے میں اتنی بڑی بات نہ فرمائی۔ فرمایا آدم اللہ کا خلیفہ تھا اور راشد میرے خلیفہ ہیں، اس کو پروٹوکول دو، جیسے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو پروٹوکول دو، یہ اللہ کے بندے کا خلیفہ ہے، اس کو بھی پروٹوکول دو، یعنی محبت دو، عزت دو۔ تو یہ خلافت کا اعلان کیا میرے شیخ محترم حضرت فقیر عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس ناچیز نے خلافت کی ذمہ داری کو بھی پھر نبھا کر دکھایا۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مرشد کا پیغام رساں ہوتا ہے، مخبر ہوتا ہے۔
وہ अपने मुर्शद की तारीफ करता है, अपने मुर्शद का पैगाम लोगों तक देता है, अपने मुर्शद की खिदमत जा बजा करता है, अपने मुर्शद की से मोहब्बत इतनी करता है कि अपने माल जान, अपने सब्र, घर बार, सबसे ज़्यादा अपने वो पीर से मोहब्बत करते हैं। ये खलीफा की ड्यूटी, ये हर मुरीद की ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन खलीफा जो नायब मुकर्रर कर दिया जाता है, उसको तो चाहिए अपनी जान माल हर लिहाज से अपने शेख की खिदमत करे और ऐसा खलीफा बने कि मुर्शद उसको देख कर ही खुश हो जाया करे। अब खलीफा हैं हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे नाचीज़ के मुर्शद हैं। मैंने अपने मुर्शद की जो खिलाफत हक तो नहीं अदा कर सके, लेकिन जब मैंने अपने शेख की ड्यूटी की तो मेरे शेख मुझसे इतने राज़ी हुए। 1000 बार मेरे पीर और मुर्शद मुझे फरमाते थे कि हाजी राशिद साहब, हम आपसे खुश हो गए हैं, हम आपसे राज़ी हो गए, आपने पूरे जड़ावाला बल्कि हर जगह हमारे सिलसिले की इशाअत कर दी है, हमारा सिलसिला फैला दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिलो जान से अपने शेख की खिदमत की है। मेरे मुर्शिद ने दिन को रात का, रात को दिन का, हमने लब्बाइक अर्ज़ की उनके आगे, उनके नक्शे कदम पर चले, उनसे मोहब्बत की, खिदमत की, जान माल हर लिहाज से उनकी खिदमत की। और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद जब हमें देखा करते थे वो खुश हो जाया करते थे और मुझे देखकर अक्सर फरमाया करते थे, मेरा महबूब पीर आ गया। और कभी मेरे मुरीदों के साथ देखना तो कहना लश्कर राशिद आ गया, और फरमाया करते थे ये तेरा सारा लश्कर जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश थे खिलाफत से कि ये मेरा मुरीद सही हक अदा कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। मुझे 22 से 24 साल हो गए अपने शेख की इसी ड्यूटी को, यानी 25 साल तकरीबन हो गए मैं अपने शेख की इसी तरह ड्यूटी देता आ रहा हूँ और दिन रात एक करके ड्यूटी दे रहा हूँ। ड्यूटी दी है, मुर्शद ने भी ऐलान कर दिया। उनके साहबजादा हजरत फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी हैं, मेरे शेख के साहबजादा। उन्होंने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मेरे सिलसिले के आप खलीफा आज़म हो और मेरे सिलसिले में आप जैसा कोई फ़कीर ही नहीं है। ये मुझ नासीस के बारे में इरशाद फरमाया कि और फरमाया कि तुझ पर सुल्तान बहू और फ़कीर नूर मोहम्मद का रंग चढ़ा हुआ है। और उनके साहबजादाएं हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी, उन्होंने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मेरे दादा की और हमारी खुसूसी नज़र करम आपके ऊपर है, आपको हमारे सिलसिले की मुकम्मल इजाज़त है, आप मुकम्मल मजाज हैं और आपका आस्ताना जो जड़ावाला में है वो ऐसे है जैसे हमारा कुलाची शरीफ है। ये हज़रत फ़कीर शाह गुल अहमद सरकार ने इरशाद फरमाया। यानी वो मोहब्बत, इज़्ज़त, प्यार दिया उन्होंने कि कैसे दिया, हमने खिलाफत हक तो नहीं मैं कह सकता कि हक अदा हो गया। वो एक शेर है ना कि जान दे दी, अरे दी हुई भी तो उसी की थी, हम क्या करेंगे, जान दे देंगे, अरे दी हुई भी तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक कभी भी अदा नहीं हो सकता। खिलाफत इतना बड़ा मुकाम है कि आप ऐसे कह लें कि मुर्शद ने आपको अपना दुनिया आखिरत में नायब कर लिया है, जानशीन कर लिया है। और आप मुर्शद, और जानशीन सिर्फ मुर्शद की ज़ात, उसके सारे फैज़ का जानशीन, उसका इल्म का जानशीन, उसके मर्तबे का जानशीन। और जब चाहे, क्योंकि खलीफे का डायरेक्ट ताल्लुक अपने शेख के साथ तार जुड़ जाती है, वो जब चाहे अपने शेख के खजाने से अपने इरादतमंदों को वो फैज़ दे सकता है, पर उस शर्त यह है कि वो खलीफा बनकर दिखाए। वैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं खलीफा किसे कहा जाता है। खलीफा वो होता है जो अपने खिलाफ हो जाए, अपने खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ। क्या नफ्स के खिलाफ कैसे? अपने आप को ज्यादा मैं में नहीं लाना, गरूर में नहीं लाना, तकब्बर में नहीं लाना ही नहीं है, बल्कि अपने आप को बीच से निकाल देना है। आज गलती पता कहां होती है, मैं खलीफा हूं, ये मैं बंदे को मार देती है। और खलीफा ये तू अभी है, मुर्शद नहीं है। जब मुर्शद होगा तो मोहब्बतें बांटेगा, तो इज्जतें बांटेगा, तो प्यार बांटेगा, तो फैज बांटेगा, क्योंकि मुर्शद की ये अदा है। मुर्शद अपने मुर्शद से ये सीखता है। अगर खलीफा पहचान करनी है आपने खलीफा कौन है, तो याद रखें खलीफा की ये पहचान है, उसको देखो मुर्शद याद आ जाए। खलीफा किसी के खिलाफ नहीं होता, खलीफा अपनी मुखालफत करता है। मैं यहां पर गलत हूं, मैं वहां पे गलत हूं, अपने आप को बीच से निकाल देता है, कहता है मेरा यार है, मेरा मुर्शद है, बस वो ही वो है, मैं हूं ही नहीं। अपनी इस कदर नफी, और ये हमेशा के लिए कर देता है, हमेशा के लिए, और कि मैं है ही नहीं, मेरे मुर्शद आप हैं। ये खलीफा ऐसा होना चाहिए। वो असल में, यानी मैं तो ये कहता हूं कि खलीफा के पास आ गए तो समझो मुर्शद के पास आ गए। ये मुरीद से बड़ा दर्जा खलीफा का है, खलीफा से बड़ा दर्जा मुर्शद का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज मुरीद हुआ,
खलीफा हुआ, फिर मेरे मुर्शिद ने मुझे मुर्शिद कामिल बना दिया और मेरा शजरा में शेर भी लगा दिया, कर दिया कामिल ने जिसको कामिल व अकमल फकीर, मेरे मुर्शिद हाजी राशिद हक नुमा के वास्ते। ये मेरे मुर्शिद करीम का अता किया हुआ शेर है जो शजरा में लगाया, यानी खलीफा से मुर्शिद बना दिया। ये मैं इंशाल्लाह अगले बयान में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा खलीफा कहते हैं जो मुर्शिद के सिबगातुल्लाह के रंग में रंगा हो, किसी की चुगलखोरी ना करे, किसी की गीबत ना करे, किसी के खिलाफ शैतानी ना करे, किसी के खिलाफ कोई बेहुदा बात ना करे, अपने आप में अपने शेख का रंग चढ़ाए, अपने रहबर का रंग चढ़ाए, अपने मुर्शिद का रंग चढ़ाए। देखे ना, आपका मुर्शिद ये यानी हम ही हैं साईं महबूब पीर। हम किसी को बुरा नहीं कहते, गाली नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं करते, किसी अपने शेख की इन अदाओं पर अमल करें। अपने शेख 24 घंटे इसमें अल्लाह ज़ात का हम तसव्वुर करते, आप भी करें। जब आप अपने मुर्शिद की कहले तवज्जुहात में रहेंगे, उनकी नजर में रहेंगे, आपके ऊपर अपने शेख का मुकम्मल रंग चढ़ेगा, आप नायब कहलवाने के हकदार होंगे। मुर्शिद से अपनी जान माल से भी ज्यादा खिदमत करनी है, ये याद रखें। अपने शेख से मोहब्बत करनी है तो इस कदर करनी है। मुझे आज तक एक वाकया याद है, सुनाना नहीं चाहिए मगर मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पता चले अपने शेख से मोहब्बत का क्या आलम होना चाहिए। मेरे शेख हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बार हजरत तशरीफ लाए, मैं हजरत से मिला। मैंने कुछ हालात ठीक नहीं थे, मैंने अपने शेख से अर्ज कर दी। हजरत अर्ज करना नहीं चाहिए था, मुर्शिद से गिला नहीं करते। मैंने कहा हजरत हालात बड़े ख़राब हैं, हजरत बड़े ही ख़राब है, बस क्या बताऊँ आपको। तो हजरत मेरे शेख फरमाने लगे कि क्या हो गया अगर हालात ख़राब हैं, आप दिल के बड़े अमीर हो, आप दिल के बड़े अमीर हो, एक वक्त आएगा आप दिल के भी अमीर होगे और ज़ारी भी अमीर होगे। मेरे शेख ने ये अल्फाज मुझे आज तक मुझे ये अल्फाज नहीं भूले। मुझे याद है कि मेरे शेख ने मुझे ज़ारी और बातनी दोनों जहान की तरक्कियों के लिए मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे दुआएं ख़ास अता फरमाई, ख़ास दुआ अता फरमाई। सिर्फ इसी वजह से कभी गिला नहीं किया, कभी भी गिला नहीं किया, बल्कि अपने आप को बीच से निकाल दिया और अपना जान माल हर चीज अपनी हथेली पे रख के अपने शेख की बारगाह में, उनको जरूरत नहीं होती, लेकिन मुर्शिद आजमाता है अपने मुरीद को कि मेरा मुरीद हमारी कितनी खिदमत करता है। बहुत से खलीफे देखे हैं हमने, वो मुर्शिद की खिदमत करते हुए दौड़ते हैं, भागते हैं। हम भी उसकी कोई ड्यूटी लगा दे कि मस्जिद मदरसे के वो भाग जाते हैं, नजर ही नहीं आते। ये खिलाफत नहीं है, ये मुरीदी भी नहीं है। खिलाफत तो बड़ी दूर की बात है। आज हर बंदा कहता है मुझे फैज चाहिए, मुझे फैज। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, फैज इसका नाम है कि खुद को भी यार के दरबार पर गिरवी रख दे, खुद को भी गिरवी रख दे, खुद को बेच दे आस्ताना यार पर। अभी तो अपने आप के पैसे संभालता है, अपने आप की चीजें समेटता है, ये मेरा बन जाए, वो मेरा बन जाए। फैज नहीं तेरे घर में आएगा। तू कहता है मैं भी बन जाऊं, फैज भी आ जाए, फैज नहीं आएगा। फैज आता ही तब है जब तू अपना आप भी यार के दरवाजे पर बेच देगा। इतना अपने यार का, अपने मुर्शिद का, अपने शेख का, अपने रहनुमा का हो जाएगा। याद रखें, ये इतना बड़ा एहसान है। वैसे तो नस्ली बंदे एहसान याद रखते हैं, हमने बड़े लोगों पर एहसान किए हैं। नस्ली बंदा एहसान याद रखता है, चाहे पानी का गिलास ही क्यों ना उसको पिलाया जाए। और यह इतना बड़ा एहसान है कि 7 नस्लें भी अपना सर कटवा के अपने शेख के आस्थाने पर पेश कर दे, फिर भी यह एहसान अदा नहीं हो सकता। खिलाफत दिलवाने वाला या खिलाफत करने वाला जो इतना बड़ा एहसान है। अल्लाह की कसम, मैंने औलिया अल्लाह की किताबों में पढ़ा, अपनी 7 नस्लों की गर्दनें कटवा कर अपने रहनुमा के दरबार पर उसके आस्थाने पर रख दे, आप फिर भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मगर अफसोस, बड़े खलीफा कहते हैं फैज नहीं मिला। फैज कैसे मिलेगा? फैज कैसे मिलेगा? फैज मिलने के लिए शर्त रख दी है कि अपने आप को भी दरे जान्ना पे बेच दे। अरे अपने आप को ऐसा बना, मुर्शिद एक आवाज दे, 10 बार लब्बैक या मुर्शिद कहता हुआ भाग अपने शेख की बारगाह में, उनकी बारगाह में हाजिर हो। खलीफा तो इसको कहते हैं। और मैं आपको आखिर पर यह बात जरूर बता दूं, जो बोएंगे ना वो काटेंगे। आप खिदमत करेंगे ना आपकी भी होगी, नहीं करेंगे ना नहीं होगी। मुर्शिद के साथ आप 2 नंबरी करेंगे, आपके साथ भी होगी। मुर्शिद के साथ आप धोखा करेंगे, आपके साथ भी होगा। ये शर्त है, ये शर्त रख दी है कि तरीकत ने, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि जैसा करना है वैसा भरना जरूर है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप खास खलीफा बनना चाहते हैं, आज से अपना सब कुछ अपने मुर्शिद पर वार दें, कुर्बान करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। देखिए हमारे मुर्शिद क्या पैगाम देते हैं, उसको आगे फैलाएं। अपने आप को बीच से निकाल लें। यह चुगलियों का घर है,
حضرت انسان کا یہ وجود، یہ چغل خور، غیبت، نفس کا پجاری، اس کو بیچ سے نکال دیں اور اپنے اسم اللہ ذات والے مرشد کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے قلب میں سنبھالیں اپنے مرشد کو، تاکہ آپ کے لیے آگے راہ سلوکی منازل کھل جائیں آپ کے لیے۔ آج سے میری بات سن لے، یاد رکھ لے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جو مرشد سے، اپنے مرشد پاک کے ساتھ وہ دھوکہ دیتا ہے، مرشد کو کہتا ہے جی میں کچھ کر نہیں سکتا، جی لوگ میری بات نہیں مانتے، یا میرے پاس خدمت کے لیے کچھ نہیں، وہ کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ خلیفہ کا یہ مقام ہے، آخر پر میری بات پھر سن لے دوستو، اپنا سب کچھ اپنے یار پر قربان کر دینا۔ حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ 5 آنے تھے جیب میں، فرماتے سوچا تھا شام کو روٹی کھاؤں گا، سلطان باہو کے اولاد پاک میں سے ایک بچہ آیا، اس نے جیب سے 5 آنے نکالے، وہ میرے پاس 5 ہی آنے تھے۔ فقیر نور محمد فرماتے وہ بچہ سلطان باہو کی اولاد پاک سے تھا کوئی، وہ نکال کر لے گیا، میں حد ادب خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کہا، میرے پیر کا بیٹا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ فرماتے ہیں وہ مجھ سے لے گیا، شام کو روٹی کھانی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، پانی کا گلاس پیا، سلطان باہو کے مزار پر حاضری دی، رو کر سو گیا۔ جب سو گیا، رات سلطان العارفین سلطان باہو نے آ کے جگا لیا، فرمایا فقیر نور محمد اٹھ، تیری اس ادا کو میرے دل کو اتنی پسند آئی ہے، ہم تجھے سلطان الفقراء کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، وقت کا سلطان بناتے ہیں، روئے زمین پر تیرے جیسا فقیر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مرتبہ حضرت فقیر نور محمد کو سخی سلطان باہو نے صرف اس وجہ سے عطا کیا کہ اپنے مرشد کی ایسے ڈیوٹی ادا کی۔ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں مرشد نظر آئے، اور خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنا سب کچھ اپنے شیخ پر قربان کر دے۔ فیض نہیں مل سکتا جب تک آپ در جاننا پر اپنے آپ کو بھی بیچ نہ دیں گے، اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے لیے حاضر نہیں کر دیں گے۔ یاد رکھیں فیض جاری نہیں ہو سکتا، فیض جاری تب بھی ہوگا، نسلوں میں بھی فیض چلے گا، کب؟ جب ہمارا سب کچھ اپنے مرشد کا ہو جائے گا، ہم دل و جان سے اپنے شیخ کے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خلیفہ کا مقام سمجھنے کی اور خلیفہ کا حق ادا کرنے کی، سارے خلیفوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔